2023 में पाकिस्तान के पास जितनी पाकिस्तान को बिजली की जरूरत है 50% ज्यादा बिजली होगी और उस तमाम बिजली के हम पैसे अदा कर रहे होंगे 1500 अरब रुपया सालाना। हमारी टोटल बिजली बनाने की काबिलियत है वो 30,000 मेगावाट से ज्यादा है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो 24,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं ले सकता। یہ بات صرف نااہلی پر ختم نہیں ہوتی، یہ کرپشن ہے۔ ایک ایک فرنس آئل کے جہاز پر ایک ارب روپیہ کمیشن دی جاتی ہے۔ جھوٹ تو مت بولے نا، آج نااہلیت سامنے آ گئی، 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ایل این جی بڑی غلط فیصلہ تھا۔ آج اگر ملک میں ایل این جی نہ ہوتی تو پورے ملک کے اندر 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی۔ ایل این جی کی شارٹیج کریٹ کر کے، ایل این جی آرڈر نہ کر کے، شارٹیج کریٹ کر کے آج مہنگا فرنس آئل خریدا جا رہا ہے۔ ہمارا تربیلا ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم، وہ اپنی صرف 20 سے 25% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے۔ ہمیں 2 دن کے لیے جس کی وجہ سے گیس کی بندش ہوئی۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ابھی میرے سے پہلے ایک سابق وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سارا کرائسس تھا 2 دن جو گیس کی بندش ہوئی ہے یہ صرف فرنس آئل کے پلانٹ چلانے کے لیے تھا۔ تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آر ایل این جی کے پلانٹ بند ہوئے ہیں یہ ہم نے لوکل گیس ڈیورٹ کر کے اکثریت ہم نے چلائے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر عوام کو بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ دیہاتوں میں 10 سے 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جو موجودہ حکومت ہے وہ پچھلی حکومتوں پر اس کی بھی ذمہ داری ڈال رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے امپورٹڈ آئل پر مبنی جو پاور ہاؤسز اور پاور پلانٹس لگائے تھے اس کی وجہ سے بجلی کے بحران کا سامنا ہے، اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک حکومت کی جانب سے یہ دعوے سامنے آتے رہے ہیں کہ بجلی کی وافر مقدار پچھلی حکومتوں نے جنریٹ کی، جس کی وجہ سے اس کی کھپت نہیں تھی اور ہمیں اسی کی مد میں کیپیسٹی پیمنٹ بھی دینی پڑ رہی ہے، کیپیسٹی چارجز بھی دینے پڑ رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عوام کے پاس بجلی نہیں ہے، اور یہ بھی ہوا ہے کہ انڈسٹریز کو بھی بجلی کی فراہمی نہیں دی جا رہی ہے، گیس کی فراہمی بھی بند کر دی گئی ہے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گرمیوں میں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آج بھی گاڑیاں آپ کو سی این جی اسٹیشنز پر قطاروں میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ 3 سال کے بعد بجلی کا بحران پاکستان میں دوبارہ سے امڑ آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بدترین نااہلی ہے حکومت کی جانب سے جو مسلسل سامنے آ رہی ہے، چونکہ ایل این جی حکومت کی جانب سے درآمد نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ایل این جی کی شارٹیج ہوئی ہے اور ایل این جی مختلف جو پاور پلانٹس ہیں ان کو نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ کا فینومینا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوسری جانب شاہد خاقان عباسی صاحب یہ الزام بھی لگاتے نظر آ رہے ہیں کہ ایل این جی درآمد نہ کرنے کی ایک وجہ کرپشن بھی ہے، چونکہ حکومت چاہتی ہے کہ ایل این جی کی قلت پیدا کر کے فرنس آئل پر بجلی بنائی جائے۔ فرنس آئل پر بجلی مہنگی بنتی ہے اور ایک جہاز اگر فرنس آئل کا پاکستان میں درآمد کیا جائے گا تو اس پر 1 ارب روپیہ رشوت دی جاتی ہے۔ انہوں نے ایک اور بھی چارج فریم کیا، انہوں نے کہا ہے کہ 4 ایل این جی ٹرمینلز لگنے تھے اور وہ لگانے کے لیے پرائیویٹ کمپنیز آگے آئیں، انہوں نے آفر بھی کیا حکومت پاکستان کو، لیکن وزراء کی جانب سے رشوت مانگی گئی۔ اس کے بعد یہ تمام جو ایل این جیز کمپنیز تھیں یہ بھاگ گئیں اور اب وہ ایل این جیز ٹرمینل لگانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کتنا درست ہے، یہ الزام کتنا درست ہے، اس پر بات کریں گے۔ بنیادی طور پر غلطی کس کی ہے، نااہلی ہے، کرپشن کا معاملہ ہے، اس پر ڈیبیٹ کریں گے۔ اور دوسرا شاہد خاقان عباسی صاحب ایک اور بھی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو نواز شریف حکومت کو الرج کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بجلی مہنگی پیدا کی، آئی پی پیز کے مہنگے معاہدے کیے، تو انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ڈیبیٹ کر کے دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا جو ایل این جی ٹرمینلز ہم نے لگائے ہیں، 3 ایل این جی پاور پلانٹس لگائے ہیں، اس میں سب سے زیادہ سستی بجلی نواز شریف کے لگائے ہوئے پاور پلانٹ سے جنریٹ ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسرے بھی ہم نے جتنے بھی پاور پلانٹس لگائے ہیں اب تک سب سے سستی بجلی انہی پاور پلانٹس کی ہے، یہ بھی ایک بات وہ کر رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور تابش گوہر صاحب کچھ عرصہ پہلے یہ بھی بات کر چکے ہیں
کہ نیب سے تمام جو افسر شاہی ہے وہ خاصی خوف زدہ ہے، اور تو اور نیب نے قطر LNG کا جو معاہدہ ہے اور سی پیک کے معاہدوں کا بھی نوٹس لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے افسران کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاور پلانٹس کام نہیں کر رہے ہیں، یا نئے معاہدے نہیں ہو رہے ہیں، نئی جدت نہیں آ رہی ہے۔ اور انہوں نے ایک مثال IPPs کے معاہدے کی بھی دی کہ IPPs کی پیمنٹس کرنی تھی، لیکن نیب نے اس میں بھی اچھی خاصی مداخلت کی، جس کی وجہ سے وہ پیمنٹس نہیں ہو سکیں، اور یہ بھی ایک وجہ ٹھہری جو پاکستان میں اب لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ چونکہ مسلسل نیب کی جانب سے مداخلت کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اب لوڈ شیڈنگ اور بھی بڑھتی جائے گی۔ ایک حکومت کی جانب سے پلی یہ بھی لی جا رہی ہے کہ ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے اور تربیلا ڈیم میں پانی کم ہونے کی وجہ سے بھی بجلی بحران کا سامنا ہے۔ کس حد تک حکومت کے دعووں میں صداقت ہے اور اپوزیشن کس حد تک صحیح بات کر رہی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ انرجی ایکسپرٹس موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کرواؤں گا، انجینئر جبار میمن صاحب ہیں، ممبر بورڈ رہے ہیں SSGC کے۔ ہمارے ساتھ ہیں ارشد عباسی صاحب، ماہر توانائی ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر گلفراز احمد صاحب، سابق سیکرٹری پیٹرولیم ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جاوید بلوانی صاحب، ماہر توانائی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر گلفراز صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ سابق سیکرٹری پیٹرولیم رہے ہیں، تمام معاملات کو آپ نے خود سے دیکھا ہے، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے سر۔ یہ بتائیے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے، تربیلا ڈیم میں پانی کم ہے، یا اس کے پیچھے نااہلی ہے؟ دیکھیں، یہ یعنی ساری وجوہات جو آپ نے مینشن کی ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ موسم ایسا ہوتا ہے جس وقت ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے کہ ہائیڈل بجلی میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کوئی مہنگا فیول امپورٹ نہ کریں، ایک وہ کنسیڈریشن ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ہفتہ 2 ہفتے جو ہے یا 15 دن پانی کی میلٹنگ میں دیر ہو جاتی ہے، ہائیڈل بجلی پیدا اس مقدار میں نہیں ہوتی جتنی توقع کی جاتی تھی، تو ایک تو کرائسس کا وہ ذریعہ بنتی ہے۔ دوسری، جو گیس فیلڈز ہیں جہاں سے گیس پیدا ہوتی ہے، اور خاص کر OGDC کے ایک بہت بڑی فیلڈ سندھ میں تقریباً 200 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے کو وہ پیدا کرتی ہے، تو وہ اینول ٹرن راؤنڈ پر ہے، کیونکہ گیس فیلڈز بھی گرمی میں ہی اینول ٹرن راؤنڈ کرتی ہیں، اور وہ 200 ملین کیوبک فیٹ گیس جو سسٹم میں نہیں آ رہی، اس سے بھی جو ہماری کرائسس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو LNG کی ڈرائی ڈاکنگ کی بات تھی، جس کے اوپر آج پتہ چلا ہے تو کل تک شپ کی پوری لوڈنگ ہو جائے گی اور سسٹم میں تھوڑی سی گیس کی فراہمی بڑھ جائے گی، تو اگر اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ خبر ہے کہ جیسے بھی تیز گرمی پھیل رہی ہے تو گلیشیئر بھی پگھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ دنوں میں تربیلا ڈیم میں بھی کافی پیدا ہو جائے گی، وہاں پر پانی کی ہیڈ بن جائے گا اور بجلی کی مقدار بڑھ جائے گی۔ تو یہ 3-4 چیزیں تھیں۔ ہر گورنمنٹ کو یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم مہنگی بجلی یا مہنگے فیول سے بچ جائیں، اکانومی کو زیادہ چوٹ نہ لگیں، تو وہ کارنر کٹ کر دیتے ہیں۔ تو جو گلفراز صاحب، جو اپوزیشن الیج کر رہی ہے کہ فرنس آئل پر بجلی بنائی جا رہی ہے جو کہ مہنگی پڑتی ہے، اور LNG کی قلت جان بوجھ کر پیدا کی گئی، یہ درست ہے؟ وہ دیکھیں، جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، اس کے اوپر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پاکستانی، چاہے وہ گورنمنٹ پہ ہو چاہے وہ باہر ہو، جان بوجھ کر پاکستان کی اکانومی کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ اگر ان کے پاس متبادل ذرائع موجود ہوں تو اس کی بجائے وہ فرنس آئل یہ امپورٹ کریں۔ میرے خیال میں یہ جو ایلیگیشن لگائی ہے، ان کے اوپر ایک بوجھ آنا چاہیے کہ وہ اس کو پروو کریں۔ تو گلفراز صاحب، یہ بتائیے کہ ماضی میں بھی گرمی میں اتنی زیادہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے کبھی؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو گیس کی پیداوار ہے وہ 3500 ملین کیوبک فیٹ پر آ گئی ہے 4000 سے۔ ایک تو قومی پیداوار بڑھ رہی ہے، پاکستان کے اندر گیس کی دریافتیں کم ہو رہی ہیں، وہ بھی وجوہات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی
ऑयल और गैस तलाश करने वाली कंपनियां अक्सर पाकिस्तान से इसी वजह से जा चुकी हैं कि उनको प्रॉस्पेक्ट कम नजर आते हैं। तो ये सम टोटल वजह है कि पाकिस्तान की इंडिजिनस गैस की पैदावार जो है वो 500 मिलियन क्यूबिक फीट पिछले 2-3 सालों में वो फील्ड डिप्लीट होने की वजह हुई है, कुदरती वजूहात की वजह से हुई, किसी को वो ब्लेम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। और फिर मैं कहता हूँ कि 200 मिलियन क्यूबिक फीट की गैस की फील्ड जो है इस वक्त एनुअल टर्न राउंड पर है। वो ये नहीं पता कि वो कितने दिनों में वो फील्ड की प्रोडक्शन बहाल हो जाएगी और फिर पानी के बहाव में देर होगी। तो इस वजह से जब हुकूमत ने देखा, मेरे अपने ख्याल में कि जब देखा कि बिजली की बहुत किल्लत हो जाएगी, इंडस्ट्री भी बंद करनी पड़ेगी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि चलो उस वक्त लोग कहेंगे कि बिजली ना होने के बजाय बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, आप जनरेट कर लें, ठीक है, ऑयल से। ठीक हो गया। गुलफराज साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। इंजीनियर जब्बार मेमन साहब, आप बताइए, लोड शेडिंग की वजह आपको क्या नजर आती है? पाकिस्तानी अवाम ने जान छुड़वा ली थी लोड शेडिंग से, लेकिन अब दोबारा फिर लोड शेडिंग होना शुरू हो गई है। देखें, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि आपने, हमने, बल्कि सबने ये बार बार सुना है कि सरप्लस एनर्जी है, सरप्लस जनरेशन कैपेसिटी है, और उस सरप्लस के वजह से जिसका होम टेक नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान ने जो है उसके ऊपर जो एक लोड आ रहा है, जिसको बार बार हम सर्कुलर डेट के हवाले से, कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से, जिसको सिंपल मेरा ख्याल है कि उर्दू में ये कहना चाहिए कि आपके पास उतनी डिमांड नहीं है जितनी आप सप्लाई कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इस सारे सिनारियों में कुछ हमने ये भी सुना चंद दिनों में कि 37,500 मेगावाट जो है वो अवेलेबल है फॉर कनेक्शन टू द ग्रिड। फिर ये भी कहा गया कि हाँ जी, 33,500 जो है वो एक रिलायबल यानी इन लाइन एक्शन के तौर पर अवेलेबल एक रिजर्वायर है जो भेजा जा सकता है। कुछ दिनों में, इन्हीं दिनों में क्राइसिस में ये भी हमने सुना कि चूंकि गैस की कमी वाक़या हो चुकी है, 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। तो एज ए मेरा ख्याल है कि 10वीं जमात के एक अच्छे बच्चे जिसको छोटी अर्थमेटिक की ज़्यादा एक्सेलेंस ना होते हुए भी वो भी उसको कैलकुलेट कर सकता है कि इतनी ओवर कैपेसिटी में अगर 4,000 मेगावाट को निकाल दिया जाए तो फिर भी ये 30,000 से कम रहती है। उन्हीं दिनों में फिर हमने सुना कि नहीं, ये 8,000 मेगावाट को अफेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो गैस के ऊपर प्लांट्स थे उनमें कुछ प्लांट्स फर्नेस ऑयल के पर भी थे। आपके जब्बार मेमन साहब, आपके ख्याल में कितनी प्रोडक्शन अवेलेबल है पाकिस्तान में बिजली की, और कितनी ग्रिड को कन्वर्ट की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, और ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटी कितनी है? देखिए, इस वक्त मुझे याद है कि अब ताबिश गौर के चंद रोज पहले FPCCI में मैंने पूछा कि आखिर इस वक्त एक मैक्सिमम लोडिंग जो है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे कितनी आ सकती है। उन्होंने कहा 25,000 मेगावाट। वेरी गुड। अब हम 25,000 मेगावाट को देखें कि हमारी डिमांड क्या है। हमारी डिमांड तो उससे ज्यादा नहीं है, दैट इज द मैक्स डिमांड व्हिच इज कमिंग अप। हम थोड़ी देर के लिए वापस आ जाए तो हमाद अजहर साहब तो ये कह रहे हैं कि 25,000 मेगावाट ही डिमांड है। अगर ट्रांसमिशन की कैपेसिटी ये है तो फिर तो ये 25,000 मेगावाट बिजली आवाम को दी जा सकती है, लेकिन वो भी नहीं मिल रही है। हाँ, बात दरअसल ये है कि थोड़ी देर के हम ये कहें कि आया वो डेटाज जो वेबसाइटों के ऊपर पड़े हुए हैं और वो डेटाज जो फैक्ट्स को रिफ्लेक्ट करें, या वो डेटाज जिसके तहत आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड के नॉट प्रूडेंट पुटिंग द प्लांट्स इन द मेरिट ऑर्डर, इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर के तहत जो है वो प्लांट्स को जो है वो ऑनलाइन लिया जाता है। उसकी मेरा ख्याल है कि एक, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अवाम के सामने एक ट्रांसपेरेंसी जो है, एक शफाफियत हाकमियत को न फ़कत तस्लीम करवाती हैं बल्कि हाकमियत के एक मुनसिफाना तर्ज अमल को भी यकीन दहानी कराती हैं। तो ये चीज़ें अगर हम 37,000, 33,000, 8,000 को हम अगर निकाल भी दें, चले हम कहते हैं कि गैस के तहत 8,000 निकल गए, अगर निकल गए तो ऑल्टरनेटिवली उसमें से कुछ पोर्शन आपका जो फर्नेस ऑयल और गैस के ऊपर चलता है वो फौरी इन हो सकता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन द इवेंट ऑफ सम आउटेजेस। आपके एक नॉर्मल आउटेजेस मेरिट ऑर्डर में अगर हो रही हैं तो उसकी अल्टरनेटिव्स क्या है। थोड़ी देर के लिए हम यही बात कर रहे हैं कि फर्नेस ऑयल पे चलेंगे, हम कह रहे हैं डीजल पे चलेंगे, ठीक है,
कीमत ज्यादा हो जाएगी जनरेशन कॉस्ट की, जो बाद में 3 महीने के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट में फिर तो आवाम को हमारे भरनी यहाँ तो पड़ेगी। फर्नेस ऑयल की भी कमी है, उसकी भी शॉर्टेज है, वो भी डिलीवर नहीं हो पा रहा है। देखिए अब हम वापस आ ये जाते हैं नाअहली कि नहीं है क्या? मेरे अपने ख्याल में कि यहाँ पे एक इनएफिशिएंसीज का एक स्टॉक नजर तो आता है, और ये इनएफिशिएंसी जो है पावर सेक्टर में, जिसको अब एनर्जी सेक्टर ये कहते हैं कि गैस इकोनॉमी एंड द इलेक्ट्रिकल इकोनॉमी, ये एक कंटिन्यूएशन है। हम इसको शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, बल्कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि पाकिस्तान में जब यानी जनरल आप कह रहे हैं हुकूमत में ये मेयरली इनकॉम्पिटेंस है गवर्नमेंट की, जो लोड शेडिंग देखने में आ रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली देखें ना, अब थोड़ी देर के लिए हम अगर इन डेटास को सामने मैं रखें। जब्बार मेमन साहब आपकी इजाजत से छोटे से ब्रेक ले लूं, चूंकि ब्रेक के लिए बार बार मुझे कहा जा रहा है। छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अरशद अब्बासी साहब, हमारे यहाँ हालिया लोड शेडिंग की वजह क्या है और हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितनी है, ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी कितनी है? हम बात तो जब्बार मेमन साहब से कर चुके हैं। उनके ख्याल में तो जो लोड शेडिंग हो रही है ये मेयरली इनकॉम्पिटेंस है गवर्नमेंट की, चूंकि गवर्नमेंट मुख्तलिफ सेक्टर्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को प्लग नहीं कर पाई है। देखिए, एक तो बात है कि पाकिस्तान में अभी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो तकरीबन 37,000 मेगावाट है। एक तो बात की क्लियर है, लेकिन इस पे बहुत से पावर प्लांट वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ फर्नेस ऑयल पे चल सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा हबको है, कपको है, जो ये सारी जो रेंज आती है, ये पाकचेन है, ये फर्नेस ऑयल पे। फर्नेस ऑयल के ऊपर एक पॉलिसी ये बनी थी कि हम फर्नेस ऑयल के ऊपर पावर प्लांट नहीं चलाएंगे बल्कि एलएनजी भी चलाएंगे। और जैसे मेरा ख्याल है कि इंजीनियर जब्बार साहब ने आपको बताया होगा कि हमने एक 2.5 साल के पहले एक एफर्ट की थी और एक बहुत बड़ा कंप्रिहेंसिव प्लान गवर्नमेंट को बना के दिया था कि देखिए, आपने जो पावर सेक्टर चलाना है जिसके तकरीबन 60 to 70% कैपेसिटी जो है वो आपकी फॉरेन फ्यूल पे है, चाहे कोल है, चाहे फर्नेस ऑयल है, चाहे एलएनजी है। इसकी डिपेंडेंस को काइंडली कम करने के लिए ऑयल और गैस की सेल्फ सफिशिएंट पाकिस्तान हो सकता है 5 साल में। ये एक बड़ा कंप्रिहेंसिव मास्टर प्लान बना के दिया जिसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने उसको एंडोर्स किया और कहा कि देखें, आप ग्रेजुअली यही काम करेंगे। वो एरिया जहाँ पे पहले हम कभी नहीं गए, जैसे नॉर्थ वजिस्तान है, कोलू है, रन ऑफ कच्छ है, या राजस्थान की साइड पे जो लगती है, यहाँ पे गैस और ऑयल को एक्सप्लोर करें। बदकिस्मती से एक बात कहनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हैंड ओवर की थी नदीम बाबर साहब की। आपने मुझे बुला लिया और मैं ब्लंट बात कहूँगा, आज नदीम बाबर साहब जो गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े एडवाइज़र थे और सबसे बड़े फ्रंट मैन थे, वो कहाँ गए? बड़ा टाइम उन्होंने ज़ाया किया, कोई पॉलिसी नहीं बन सकी, ना एक्सप्लोरेशन की, ना गैस निकालने की, ना ऑयल निकालने की। वही हेडाकिज्म में फिर क्या हुआ? नहीं, जो उन पर इल्जाम लगता है, एक तो पेट्रोल बहरान उनकी वजह से आया, फिर ये भी अब कहा जा रहा है कि एलएनजी की जानबूझ के किल्लत की गई ताकि फर्नेस ऑयल बेचा जाए या उसको खरीदा जाए और उससे बिजली बनाई जाए। देखिए, ये बात नहीं है, ये बाज़ हम बात कर रहे होते हैं या जो पहली गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, बाहर से एलएनजी लेके आए। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि सुने, आपके अपने मुल्क में है ये गैस इतनी अवेलेबल है। आज डॉक्टर गुलफराज साहब तो कह रहे हैं कि हमारे अपने रिसोर्सेज, हमारे अपने रिजर्वायर्स डिप्लीट हो रहे हैं। ये डिप्लीट हो रहे हैं तो बताएं, आपने 3 साल में कितने नए ब्लॉक्स किए हैं? पाकिस्तान की पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 की बनी हुई है, वो क्या रिवाइज हुई? क्या आपने ऐसी इन्वेस्टर पॉलिसी बनाई जिस तरह इंडिया में है, कहते हैं जी वो रेड कार्पेट आपने ऑफर करनी थी, वहां पे रेड कार्पेट है और यहाँ पे रेड टेप है। हमने तो इस पे कोई काम नहीं किया। और तीसरी बात एक और है सबसे बड़ी, जिसके ऊपर हमने काम किया, वो ये है कि क्या आपके पावर प्लांट की एफिशिएंसी वही है जो आपने पेरिस डिक्लेरेशन में एक कमिटमेंट दी थी नवाज शरीफ ने जब मोदी को मिले थे। एक 2 पेजेस का हुआ था कि आपने पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। 2021 में आपने 5% बढ़ाना है। आज भी चेक करें, जो जेनकोज हैं, हबको है, और इवन के इलेक्ट्रिक देखें, के इलेक्ट्रिक में कराची में बैठे हुए इंजीनियर जब्बार साहब बताएंगे 36 ग्राम फर्नेस ऑयल का लेता है और 1 यूनिट बनता है, जबकि दुनिया में स्टैंडर्ड 18 का है। कहाँ 18, कहाँ 36? आप खुद देखिए। अल्टीमेटली अवाम पर सारा मलबा आता है, अवाम ने बियर करना है। अवाम इसलिए कि आपका नेपरा रेगुलेटर ऐसा, वो कहता पास ऑन। आपने सुना नहीं कि हमने जी इतने पैसे बढ़ा दिए, इतने रुपए बढ़ा दिए।
کاش ہمارا ریگولیٹر یہاں پہ صحیح ہوتا. میرے اپنا خیال میں جو میں نے 2 سال میں نے آپ کو بتایا تھا کسی آرگنائزیشن میں گزارے ہیں, میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ریگولیٹر ہے اس میں جو لوگ آتے ہیں یہ ہینڈ پکڈ لوگ آتے ہیں, یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ, وہ ایک پارکنگ لاٹ بنی ہے. آج بھی دیکھیں کون ہے وہاں پہ ممبر نیپرا, پنجاب کا کون ہے, وہ تو بیچارہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے, اسے یہ نہیں پتا کلو واٹ کیا ہے یا بلے وہ اس کو فیوز بنانا نہیں آتا. آپ کہہ رہے ہیں ایکسپرٹس ہونے چاہیے نیپرا میں. دیکھیے پوری دنیا میں ہے کہ انڈسٹری ریپرزنٹیشن, وہاں پہ جاوید جبار جیسے بندے جو فارمر چیئرمین ایف پی سی سے آئے وہ ہونے چاہیے. کہاں ہے نمائندگی پاکستان کی انڈسٹری کی؟ اچھا یہ جو الزام لگایا جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ جی آئی پی پیز کے تحت بہت مہنگے پروجیکٹس لگے ہیں, یہ کتنا درست ہے؟ جی یہ بالکل 100% درست ہے. جتنے بھی آئی پی پی لگے, بلکہ 5 سال میں جتنے اس نیپرا نے جو ٹیرف ونڈ کو دیا ہے یا سولر کو دیا ہے, کاش ان کے لوگ میرے سامنے آئیں. جب پوری دنیا میں ونڈ پاور کا ٹیرف 4 سینٹ یا 5 سینٹ تھا, ہم نے اس کو 10 سینٹ پہ دیا. یار اتنا ظلم کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ اس کو تو کوئی بریکٹ نہیں کر سکا. کمیشن لیے گئے. دیکھیں جب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا بینیفٹس لیا ہوگا, بینیفٹس دیا انہوں نے آئی پی پیز کو, کہ کیا کیا ہوگا اس کے متعلق مجھے ابھی ایویڈنس سنی ہے. البتہ یہ چیئرمین نیب کے لیے ایک کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ ہے, بڑا ایک آسان ہے کہ دنیا میں اس وقت ٹیرف کیا دیا سولر کا, کیا ٹیرف دیا ونڈ کا. تو تابش گوہر صاحب تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں باسی صاحب کہ نیب ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی ہے, افسر شاہی اس لیے کام نہیں کرتی ہے. ڈاکٹر گلفراز صاحب, نیب ایک بڑا ہنڈرنس ہے کہ بیوروکریسی کام نہ کرے, اور کوئی بھی نئے پروجیکٹس ہیں, نئی بھی سرمایہ کاری ہے کسی قسم کی بھی, وہ نیب اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا 1-2 پوائنٹس میں, باقی جو آپ کے اسپیکرز ہیں ان کے پوائنٹس کے اوپر بھی کوئی میں چھوٹی سی ریفلیکشن دوں گا. لیکن جہاں تک نیب کا تعلق ہے, یہ فیکٹ آف لائف ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ جب تک ان ریگولیٹری اداروں میں یا پاور کمپنیوں میں یا گیس کمپنیوں میں ٹیکنیکل اداروں میں آپ انیشیٹو نہ لیں, اور انیشیٹو لے کر آپ ایک فیک کے ساتھ کہ شاید اگر ہم نے ایک ٹیکنیکل پلان کو پورے طریقے سے کمپلیٹ کیا تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, تو وہ میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں کی انیشیٹو کرب ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ہماری پھر ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. یعنی اگر تو کسی ایسے بات کا جس پہ بعد میں ایکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ثبوت مل جائے تو نیب کو ضرور ایکشن لینا چاہیے, لیکن اداروں کے اوپر اتنا نیب کا ڈر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو پبلک سرونٹس ہے ان کا کام نہ کرنا یا کام کرنے سے گھبرا جانا وہ ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. ناٹ ٹیکنگ ایکشن از مچ مور مجھے جواب دینے دیجیے. ٹیکنگ ایکشن. دوسری چیز میں کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت جو 2 چیزیں ہیں, ایک عباسی صاحب کی شاید الیکٹرک فیلڈ میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے. جب انہوں نے وہ پلان بنائی تھی پیٹرولیم کے متعلق میرے پاس بھیجی تھی, تو میں نے آنسٹ اوپینین کہا تھا کہ آپ اس پلان کو آگے پرسو نہ کریں, کیونکہ اس میں زیادہ تلخیاں پیدا کی ہوئی ہیں. اس کے اندر ٹیکنیکل کوئی ایسی بیسس نہیں ہے کہ یہ پلان کیپبل آف ٹیکنیکلی ایگزیکیوٹنگ ہو. میں نے یہ ان کو رائے دی تھی پہلے دن سے ہی, اور آج میں سنا ہے ان کو کہ وہ جب جہاں پر بھی کسی کو انہوں نے پلان دی دیٹ واز انکیپبل آف بینگ ایگزیکیوٹیڈ. بالکل صحیح ہے. اگر وہ ایک ٹیکنیکلی امپاورڈ ایک فورم کے اندر وہ پلان رکھی جائے تو ان کو بھی مشورہ دیا جائے گا کہ اس میں زیادہ لوگوں کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش تھی, اس میں ٹیکنیکل میرٹ نہیں تھی. ٹیکنیکل میرٹس نہیں تھی, بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر گلفراز صاحب یہ بتائیے جو اپوزیشن الیج کر رہی ہے حکومت کو کہ انہوں نے مہنگے معاہدے کیے, اور پھر حکومت الیج کر رہی ہے اپوزیشن کو کہ انہوں نے مہنگے آئی پی پیز پروجیکٹس لگائے, دونوں باتوں میں درست کون سی بات ہے؟ دیکھیں جس وقت یہ 2013-14 میں یہ لسٹ آف پاور پوائنٹ نکلی تھی اس وقت میں بہت گھبرا گیا تھا, کیونکہ یہ ہماری طرف سے اتنی ایفیشینٹ پلاننگ نہیں تھی
न ही हमारी जरूरत की प्रोजेक्शन और उसके मुताबिक बिजली की इंस्टॉलेशन थी, न ही इसमें एवैक्यूएशन की प्लान थी। और ये मेरे ख्याल में मायदे जो हैं वो बिजली के इस उम्मीद से लग गए, चलो बिजली तो लग गए, और हकीकत में अगर ये सारे बिजली पैदा करते हैं तो हमारे पास उसकी खपत नहीं है, क्योंकि साथ जो हमारे स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन थे उनकी डेवलपमेंट और पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन दोनों साथ साथ होनी चाहिए। तो इसका मतलब फ्यूचर प्लानिंग बेहतर तरीके पर हुई थी? क्या चीज थी? फ्यूचर प्लानिंग बेहतर तरीके से की गई थी? नहीं, फ्यूचर प्लानिंग बेहतर तरीके से नहीं हुई। जब ये पावर प्लांट लगे थे और अचानक एक लिस्ट लग गई थी, न ही इनकी लोकेशन ऑप्टिमम थी, न ही इनके फ्यूल ऑप्टिमम थे, और न ही इनकी जो मिकदार थी ऑप्टिमम थी, और न ही फिर इसकी इवैक्यूएशन की प्लानिंग ऑप्टिमम थी। मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं बड़े उस वक्त मैं टीवी के ऊपर जाकर बार बार कहता था कि ये अच्छा, फिर एक दफा चाइना पाकिस्तान का जो था सेशन होता था, उसमें मैं भी खड़े होकर कहा कि ये चीज पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में लैंड करेगी। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है इसी नोट पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अरशद अब्बासी साहब डॉक्टर गुलफराज साहब की बात का जवाब देना चाहते हैं, इनसे जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अरशद अब्बासी साहब, आप डॉक्टर मैं एक बात का जवाब बड़ा लाउडली देना चाहता हूँ। मैं चूंकि 2 साल अभी नैब में गुजार के आया हूँ, और बात ये है कि किस तरह वाइट कलर क्राइम को एनर्जी सेक्टर्स में एक रेप्लिकेट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल जो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट एंटी करप्शन है जो 2005 है, उसकी लाइन के मुताबिक किया गया। देखिए, एक आपको सच बात बताऊँ, वो क्या प्लेयर है जो कहे कि मैं अंपायर के साथ खेलना चाहूँगा। पाकिस्तान में जो नीट क्लीन जो लोग हैं जो खाली सैलरीज पे करते हैं, वो इनिशिएटिव भी लेते हैं और वो क्या करते हैं कि वो काम भी करते हैं। ये तो जिसके दिल में चोर हो फिर वो बात करता है कि जी वो नैब है, क्या डर है उसको बंदे को जिसने ठीक काम कर रहा है। देखिए ये तो ताबिश गौहर साहब भी कह रहे हैं, देखिए सुनिए बात कर रहे हैं कि जी सीपैक के प्रोजेक्ट्स का भी नोटिस लेके बैठा हुआ है और कतर डील का भी नोटिस लेकर बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक लेके बैठा हुआ है। नैब की डोमेन भी तो सर्टेन होनी चाहिए, होनी चाहिए। नैब की डिमांड बिल्कुल जहां पे एक पैसे की करप्शन होनी चाहिए, दे मस्ट टेक द एक्शन। बिल्कुल नहीं, जब करप्शन कमिट हो जाए तो फिर लेना नोटिस। क्या मुझे ये बताइए अरशद अब्बासी साहब, इसी बात पर बहस कर लेते हैं, क्या नैब के पास एक्सपर्ट्स हैं कि वो एनर्जी सेक्टर को गेज कर सके या एनर्जी सेक्टर को एग्जामिन कर सके? जो भी देखिए, पहली बात आपके अलावा आपने तो अभी काम किया है ना 2 साल के लिए। सुने, जितना भी व्हाइट कलर क्राइम होता है ना एनर्जी सेक्टर में, वो बड़े इंटेलिजेंट बड़े स्मार्ट लोग करते हैं। जो ब्रैकेट हुए हैं वही बाहर आके कहते हैं हम हीरो हैं। असल तो बात उस वक्त होती है कि आपने कितना गेन किया, आपने क्या करना चाहिए था। पूरी दुनिया में देखे कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है, ये बताइए। बिल्कुल हल हो सकता है, हर एक का हल हो सकता है। और एक और बात बताऊँ, मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा कि जो इन्होंने बात की है, इंजीनियर जवाहर ने बड़ी एफर्ट की, एक इनिशिएटिव लिया कि हाइड्रोकार्बन में हम क्या कर सकते हैं। तो इस पर पाकिस्तान, मैं अकेला नहीं हूँ ना जवाहर साहब अकेले, पाकिस्तान के 20 अदर लोगों ने उसके अंदर रिव्यू दिया हुआ। वो एक हार्ड रियलिटी है। अलबत्ता किसी को रिपोर्ट पसंद ना आए वो एक और बात है। हम जरूरी नहीं है, देखिए हमने आज तक कभी किसी से वॉलंटरली काम किया, किसी से एक पैसा कभी नहीं लिया। हम वो काम नहीं करते कि जो गवर्नमेंट कहेगा किससे खुश होते हैं किससे नाराज होते हैं। देखिए आपके प्रोग्राम में कह सकते हो मांगे दो, हमने कभी आज तक नहीं कहा कि किसको खुश करना है या किसको नाराज करना है। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स को बताना है। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 की है, 5 साल के बाद आनी चाहिए। आज 2021 वो क्यों नहीं आई? बिल्कुल ठीक हो गया। इंजीनियर जब्बार साहब, मुझे ये बताइए कि कैपेसिटी पेमेंट का फॉर्मूला एक शौकत तरीन साहब ने भी दिया है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट कोई 24 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया हुआ है। इन दोनों चीज़ों से नबर्द आजमा हुआ जा सकता है और कैसे? देखें, बात यह है कि एक रिपोर्ट आती है IPPs के ऊपर, काश के मैं कहता कि आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ें। उसमें ये लिखा जाता है कि अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए मज़ीद होते, ये मोहम्मद अली की रिपोर्ट जो है कि 2 करोड़ रुपए मज़ीद होते तो उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। दो आई पर्सनली बिलीव कि उस रिपोर्ट को मज़ीद बेहतर करने की बड़ी गुंजाइश थी, मगर उस रिपोर्ट की कंक्लूडिंग पोर्शन और मीडियम पोर्शन जो है उसमें ये सारी चीज़ें बहस की गई कि ये जो पावर हाउसेस हैं इनके साथ एग्रीमेंट्स जो हैं उसमें भी फ्लॉज थे, उस एग्रीमेंट्स में भी फेवर्स थे,
اور کچھ ایک انڈیکیٹو سولوشنز کی طرف بھی لے جایا گیا، مگر حکومت کو ڈرایا گیا کہ اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا، اگین میں کہتا ہوں اس رپورٹ کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت تھی. تھوڑی دیر کے ہم یہ کہیں کہ یہ ایک بلو پرنٹ تھا جس کو ایک ماسٹر ٹیبل میں کنورٹ کرنے کی ضرورت تھی، مگر حکومت کو ڈرایا گیا کہ اگر آپ کوئی ایکشن لیں گے تو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں آپ کو کیسز پلیڈ کرنے پڑیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت کو یہ بھی ڈرایا گیا کہ چونکہ ہسٹری آپ کی اچھی نہیں ہے کیس جیتنے کے حوالے سے، تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. اسی زمانے میں آج شبلی فراز جو ہے آپ کا منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس کی رپورٹ بھی ہم نے پڑھی. ہم نے سینیٹر نعمان وزیر کی بھی رپورٹ پڑھی. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن سے زیادہ منافع کیسے لے سکتے ہیں. 7 آئی پی پیز کے سامنے جو ہے ٹیبولیشنز آئی. میں آپ کو ایک لفظ اور کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر معاہدات میں کوئی کرمنل شکیں موجود ہوں تو اس کو قابل معافی نہیں بنایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر جو ہے ریویو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اور دوسرا مجھے ذرا شفیق تھوڑا سا میرے ایکچولی آئی ایم جسٹ اسٹارونگ، یہ جو گلفراز نے بات کی نا یہ بھی ٹوٹلی غلط بات کی انہوں نے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک کبھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی جس میں پرائم منسٹر سے لے کر سیکریٹری سے لے کر بڑے بڑے لوگ کبھی جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک شکنجے میں آئے. جیسی بھی ہے آئی فلی ایگری کہ انویسٹیگیشن لیول، پروسیکیوشن لیول اتنا اچھا ہونا چاہیے نیب کا کہ ایڈجوڈیکیشن میں ان کے کیسز اسٹے کریں، سسٹین کرے. وہاں پہ فراڈ ڈیٹیکشن کا جو ہے ڈپارٹمنٹ اچھا ہونا چاہیے، وہاں پہ فورنسک کا ڈپارٹمنٹ اچھا ہونا چاہیے. جبار میمن صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے. جبار میمن صاحب، ارشد عباسی صاحب، ڈاکٹر گلفراز احمد صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.